चलो मित्रों 12.2 नो आपणे प्रश्न एक जोईए कि खांडनो भाव ₹20 प्रति किलोग्राम थी वधीने ₹23 प्रति किलोग्राम थाय तो तेना भावमां केटला टका वधारो थयो गणाय। तो अहींया पहेला 1 किलो खांड 20 रुपया मळती थी ने हवे 23 रुपये 1 किलोग्राम मळे तो आपणे केटला रुपया वधारे थया। तो एना माटे आपणे शुं करीशुं 23 मांथी 20 बाद करिए एटले 3 रुपया वधारो थयो। बराबर अहींया ₹3 वधारो थयो। तो आपणे अहींया पद मूकी सकीए कि 20 रुपया हता पहेला केटला हता 20 रुपया हता तो 3 नो वधारो थयो तो टका शोधवा माटे आपणे 100 वडे गुणी नाखवाना छे। बराबर तो 20 मांथी 3 तो 100 ए केटला टका तो अहींया आपणे 20 पंचा 100 तो 5 तेरी 15 टका अहींया 15 टकानो वधारो थयो। हाँ आपणो जवाब तो अहींया सी में 15 टका छे ज। तो प्रश्न 1 एनो सी। मित्रों प्रश्न 2 जोईए कि 3.75 ना 5 टका वत्ता 7.25 ना 10 टका ने दशांश रूप में दर्शावाना छे। तो अहींया आपणे आनो पहला आपणे टका मेळवीए टका उपरथी अहींया आपणे आनो मेळवीए तो 3.75 एटले केटला। तो आपणे आने शुं करवाना आने आपणे 3.75 एटले आने 375 शतांश बोलाय। बराबर हवे याद राखवानुं छे कि टका आपी दीधा एटले आपणे शुं करीशुं 100 मांथी 5 टका 100 मांथी 5 टका तो 375 शतांश ए केटला डायरेक्ट आ प्रमाणे। बराबर तो आपणे आनो गुणाकार करिए तो 5 ए 5 ए 25 वधी 2 5 7 35 36 ने 1 37 वधी 3 5 ए 15 16 17 ने 18 18 अने पछी अहींया 1 2 3 ने 4 तो 4 आंकड़ा पछी दशांश चिन्ह आवे तो 4 आंकड़ा पछी दशांश चिन्ह आपणे मूकशुं तो आनो जवाब आटलो आव्यो। बराबर हवे आपणे जोईए कोनी वात करशुं 725 वार। बराबर तो 7 पॉइंट अहींया 7.25 एटले केटला तो 725 शतांश। बराबर तो आपणे 100 मांथी केटला मळ्या छे आमां 100 मांथी अहींया 10 मळ्या गुण्या 725 शतांश ए केटला। बराबर तो आ शून्य जतुं रह्युं अने अहींया 725 अहींया मूक्या अने एनी नीचे 1 2 ने 3 जीरो बच्या छे एटले 3 आंकड़ा पछी आपणुं दशांश चिन्ह आवे 1 2 अने 3 पछी दशांश चिन्ह आवे। हवे एनो शुं करवानो कीधो छे अहींया सरवाळो करवानो कीधो छे तो आपणे अहींया सरवाळो करी नाखीए के बराबर अने अहींया 0 पॉइंट नीचे पॉइंट ज आवा जोईए। बराबर तो 5 ना 5 5 ने 7 12 वधी 1 8 9 10 ने 1 11 वधी चढ़ी 1 7 8 ने 9 अने अहींया 10 तो अहींया आपणे सरवाळो कर्यो तो जवाब 0.9125 0.9125 सी मां छे ज तो आपणो जवाब छे सी। प्रश्न 2 एनो सी। प्रश्न 3 जोईए कि एक जिल्लानी वस्ती 20 लाख छे तो एक वर्ष में जो ते 1.1 टकाना प्रमाणमां वधे तो एक वर्ष पछी तेनी वस्ती केटली थशे। तो अहींया आपणने टका आपी दीधा छे अने अहींया वस्ती कही दीधी 20 लाख तो 20 लाख तो छे पण एक वर्ष पछी 1.1 वधे छे एटले ए वधारो थशे तो ए वखते केटली हशे तो आपणे अहींया जे 1.1 टका आवे आमां उमेरी देशुं। तो अहींया आपणे 100 पैकी 1.1 टका 100 पैकी 1.1 टका तो 20 लाखे केटला। बराबर तो आ आपणुं मानसिक पद तैयार थई गयुं। तो 100 मांथी 1.1 एटले केटला 11 दशांश 1.1 एटले केटला 11 दशांश अहींया नजीक मूकું तो 20 लाख एटले केटला 20 लाख ने केटला मींडा आवे 5 1 2 3 4 5 अने पछी 20। बराबर आ प्रमाणे तो एकम दशक 100 1000 10,000 लाख अने 10 लाख पण आ प्रमाणे आपणे लखता आवडवा जोईए। आगळनुं आपणे संख्या ज्ञान भूलवानुं नथी। बराबर 3 जीरो अहींया उडी गयुं 22,000 वस्ती अहींया वधी त्यारे देजो।
11 દુ 22 અને 3 0 અહીંયા મૂકી દીધા એટલે 22,000 અહીંયા વસ્તી વધી. આપણે જો એક આંકડો ચૂકી જઈએ તો વિકલ્પ આપણને જવાબ મળશે નહીં, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે, કોઈ આંકડો રહેવો જોઈએ નહીં. છેદ ના મળે એના પછી આપણે ગુણાકાર કર્યા એટલે અહીંયા 22,000 વસ્તી અહીંયા એક વર્ષમાં વધે છે. તો હતી કેટલી? 20 લાખ. આટલી વસ્તી હતી અને 22,000 વધી. 22,000 વધી તો એનો ઉમેરો થઈ જશે એટલે કેટલા થઈ ગયા? તો 20 લાખ અને 22,000 વસ્તી થઈ. બરાબર ને આટલો વધારો થયો છે એટલે હવે આપણે 20.22 અહીંયા 20 લાખ અને 22,000 તો એ આવું 20 લાખ ને 22,000 એવું લખ્યું નથી, પણ આપણે જ્યારે 20 લાખ ને 22,000 બોલીએ છીએ ત્યારે આ સંખ્યાને એના મોટા એકમમાં બોલાય છે. બરાબર, એટલે આને 20.22 લાખ બોલાશે. તો એવું આને શું કહેવાશે? 20.22 લાખ બોલાશે આને. બરાબર, તો એવો વિકલ્પ ક્યાં છે? અહીંયા સીમા છે જ 20.22 લાખ. એટલે મોટો એકમ અહીંયા વંચાય છે, લખાય છે. એટલે આપણે પ્રશ્ન 3 નો સી, બધા સીમાં જવાબ આવ્યા. એમાં પ્રશ્ન 4 જોઈએ કે નીચેના પૈકી કોની કિંમત 6 વિષાંશ થાય? તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? વિકલ્પો આપ્યા છે, ટકામાં રૂપાંતર કરવાના છે. બરાબર, તો આપણે ટકા મેળવવા માટે 100 વડે ગુણાકાર કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે 20 માંથી 6 એટલે એનો મતલબ આનો 6 વિષાંશ એટલે શું? બરાબર, તો અહીંયા 6 વિષાંશ એટલે 20 માંથી 6, તો 20 માંથી 6 તો 100 એ કેટલા ટકા? આપણું આ ટૂંકું પદ. તો અહીંયા 20 × 100 તો 6 × 30% આપણો જવાબ અહીંયા આવી જાય છે. પ્રશ્ન 4 એનો ડી. પ્રશ્ન 4 એનો ડી. હવે બીજો દાખલો પણ મેં અહીંયા લઈ લીધો છે, તમને આવડી જ ગયો હશે. વાંચો જો કયો આવશે. આ પણ દાખલો આ પ્રમાણે જ ગણવાનો છે. આ દાખલો પણ આ પ્રમાણે જ ગણવાનો છે. તો 7 દશાંશ, તો 7 દશાંશ એટલે કેટલા? તો 10 માંથી 7 મેળવ્યા છે. બરાબર, તો આપણે અહીંયા પદ મૂકીએ કે 10 માંથી 7 તો 100 એ કેટલા ટકા? અહીંયા ટકામાં જવાબ છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા ટકા મૂકી જ દેવાના જગ્યા રાખીને. બરાબર, તો 10 દાન અહીંયા 100. બરાબર, તો 10 + 70% આનો જવાબ આવી ગયો આપણો. તો 70% ક્યાં છે? એ પણ ડીમાં જ છે. તો અહીંયા પણ તો આપણે 4 અને 5 નો જવાબ પણ અહીંયા ડીમાં આવે છે. ચલો મિત્રો, પ્રશ્ન 6 જોઈએ કે 800 નું 6% કેટલું છે? હવે તમે ઘણા બધા દાખલા શીખ્યા છો એટલે તમને અહીંયા રીતની પણ ખબર પડી ગઈ છે. અહીંયા 6% આપ્યા છે. 6% ક્યાંથી મળ્યા? 100 પૈકી 6. બરાબર, 100 પૈકી 6. બરાબર, તો 800 એ કેટલા ટકા? બરાબર, તો અહીંયા આપણે પદ મૂકીએ કે 100% છે ને હંમેશા 100 માંથી આવે. બરાબર, તો આપણે 100 માં 6 મૂક્યા, આ ભૂલવાનું નથી. તો 800 એ કેટલા? બરાબર, આ 0 2 0 2 0 ઉડી ગયા. બરાબર, 6 × 8 48 બાકી રહ્યા. તો આપણો જવાબ અહીંયા 48 છે જ. તો આપણો બી જવાબ અહીંયા આવશે. પ્રશ્ન 6 એનો બી. 12.2 નો આ છેલ્લો દાખલો 7મો જોઈએ કે 80 થી 10% વધુ મોટી સંખ્યા કઈ છે? આ દાખલો 2014માં પૂછાઈ ગયો છે. તો આપણે અહીંયા સમજવો રહ્યો કે અહીંયા આપણે 80 થી મોટા કીધા, આ તો નાના છે, આ સમાન છે, એટલે આ બેમાંથી એક વિકલ્પ આપણે આવવો જોઈએ. તો અહીંયા તો આપણને ખબર પડી છે કે 80 થી મોટા આપણને 88 છે, એનાથી એ મોટા 90 છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે સચોટ વિકલ્પ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા 80 થી 10% એટલે 100 પૈકી 10 આપણે ભૂલવાના નથી. 100 પૈકી 10 તો 80 એ કેટલા? તો અહીંયા આપણે પદ મૂકીએ કે 100 માંથી 10 તો 80 એ કેટલા? તો આ 2 0 એ આ 2 0 ઉડી ગયા એટલે 8 આપણે 80 માં અહીંયા ઉમેરીશું. તો 80 વત્તા 8 બરાબર 88 એ 8%. 80 કરતાં
ઉમેરીએ એટલે 88 મળે છે, બરાબર. 80ના 10% કેટલા છે? 8. 80ના 10%, બરાબર. તો અહીંયા 8 મળે છે એટલે 8 શું કરે આપણે 80માં ઉમેરી દીધા એટલે 80 કરતાં 10% મોટી સંખ્યા કઈ થઈ ગઈ? 88 થઈ ગઈ. આપણને એવું લાગે કે 90 હશે, પણ આપણે અહીંયા જવાબ મેળવીએ છીએ તો 80માં 8 ઉમેરીએ ત્યારે 88 મળે છે. એટલે વિકલ્પ કયો આવ્યો આપણો? સી. પ્રશ્ન 7 એનો સી અહીંયા